श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। दंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। कन हर बूंद बसोरो मावल कुसुम बसंत गनंत न आवै। रब सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावै। रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के कब जन भल उन्ह बन आवै। भले अमर दास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवै। भले अमर दास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवै। बाणी गुरु गुरु है बाणी बिच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कह सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेवियै अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसाम दी नूर अरसो कुरसो झटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहंद साहो। जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा बेसाहो। जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा बेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू बार महला पंजवा दखणे महला पंजवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तुम चौ सज्जन मैंडिया देई सिस उतार।
नैन महिंजे तरस दे कद पसी दीदार। तू चो सज्जन मैंडिया डेई सिस उतार। नैन महिंजे तरस दे कद पसी दीदार। महला पंजवा निहो महिंजा तौ नाल ब्याह ने कुड़ावे डेख। कपड़ भोग डड़ावणे जिचर पिरी न डेख। महला पंजवा उठी झालू कंतड़े हों पसी तो दीदार। काजल हार तंबोल रस बिन पसे हब रस शार। पौड़ी तू सच्चा साहिब सच सच सब धारिया। गुरमुख कीतो थाट सिरज संसारिया। हर आज्ञा होए वेद पाप पुण्य विचारिया। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रैगुण विस्तारिया। नवखंड पृथ्वी साज हर रंग सवारिया। वेकी जंत उपाय अंतर कल धारिया। तेरा अंत न जाने कोय सच सिरजन हारिया। तू जान है सब विद आप गुरमुख निस्तारिया। तेरा अंत न जाने कोय सच सिरजन हारिया। तू जान है सब विद आप गुरमुख निस्तारिया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुग जुग अटल चबर छतर तख्त मालक बाणी के बोहित जाहरा जहूर हाजरा हजूर सर्व कला समरथ। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे सतगुरु जी की पावन पवित्र निघी गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सबारे सतसंगी जनों। आप जी वडभागे हो जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु अमृत के दाते सरबंस दानी सहबे कमाल धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छो धरती महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत वेले तो हाजरियां भर के सतसंगत करके सतगुरु महाराज जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। साहिबां दे पावन दरबार दे विच अमृत वेले तो सजे हुए दीवाना विच आप जी ने हुणे ही सत्कार जो गुरु घर दे कीर्तनियां पासों श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हैं।
ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਨਾਲ ਹੀ ਘਨ ਹਰ ਬੂੰਦ ਵਸੋ ਰੋਮਾਵਲ, ਕੁਸਮ ਬਸੰਤ ਗਨੰਤ ਨ ਆਵੈ, ਰਬ ਸਸ ਕਿਰਨ ਉਦਰ ਸਾਗਰ ਕੋ, ਗੰਗ ਤਰੰਗ ਅੰਤ ਕੋ ਪਾਵੈ, रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के, कब जन भल उन्ह जो गावै, भले अमर दास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बन आवै। भलियां दी कुल दे गहने स्वरूप धन धन सतगुरु साहिब श्री गुरु अमरदास पातशाह महाराज, उन्हां दा अज ज्योति जोत समाउण दा दिवस दिहाड़ा है। सो जिथे आपां गुरबाणी दी लड़ीवार विचार श्रवण करनी है, उत्थे नाल आपां धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास पातशाह महाराज ने जिमें गुरु रामदास पातशाह नूं गुरगद्दी बख्शिश की, अंतम वेले सतगुरु जी ने अपने सिखां नूं की उपदेश बख्शिश किया, फिर सतगुरु महाराज किवें ज्योति जोत समाउंदे ने, उस इतिहास नाल भी आपां सांझ पावांगे। सो आओ अपनियां मन बिरतियां एकागर करिए, ध्यान गुरु चरणां नाल जोड़ीए ते सतगुरु महाराज जी दे पावन उपदेश नूं हिरदियां विच वसा के अपना जीवन सफला करिए। करो सारे अपनी रसना पवित्र ते उचारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू वार महला पंजवा, दखणे महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मारू राग दे विच पंजवें पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज शहीदां दे सरताज सतगुरु जी की ये दूसरी बार उचारण की हुई है। सतगुरु महाराज जी के पावन अंक 1094 तो ये वार की आरंभता हुंदी है। दखणे महला पंजवा, जिहड़ा दखणे है, दखणे वार का नाम नहीं है। आम तौर पर आप दखणे की वार आख देंगे हैं। सतगुरु जी ने आरंभता आखदा मारू वार महला पंजवा। आरंभता पातशाह ने यह बचन किए, दखणे महला पंजवा, भाव जिन्ने भी इस मारू राग के जिहड़े सलोक ने ना, सलोकां नूं दखणे आख्या जाता है। लਹਿੰਦੇ पंजाब की ये बोली है, उधरले इलाके दे विच ये दखणे सलोक नूं दखणे आख्या जाता है। तो सलोक नूं दखणे जां कह दईए जिहड़ी जदों कवि जन कविता रचदे ने ना, तो ये छंदाबंदी विच आ जाता है। असल विच मारू दी वार है, दखणे नाम नाल ये प्रसिद्ध हुई है। तो पंजवें पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज की ये पावन वार उचारण की हुई है। तो सतगुरु जी सलोक आरंभ करन तो पहला वचन करते हैं, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। परमात्मा एक है, तो सतगुरां दी प्रसाद कृपा सदका ऐसा परमेश्वर प्राप्त हुंदा है। तू चो सज्जन मैंडिया, डेई सिस उतार, नैण महिंजे तरस दे, कद पसी दीदार। पावन सलोक दे विच पंजवें पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज एक जीव रूपी इस्त्री दे रूप दे विच परमेश्वर वाहिगुरु दे चरणां दे विच सानू बेनती करन दा तरीका दसदे ने कि जिन्हां जीव इस्त्रियां दे मन दे विच
ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਚੋ ਸੱਜਣ ਮੈਂਡਿਆ, ਕਿ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਮੈਂਡਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣਾ ਕਰੇ ਕਿ ਡੇਈ ਸਿਸ ਉਤਾਰ, ਕਿ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਉਤਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੀ। ਨੈਣ ਮਹਿੰਜੇ ਤਰਸਦੇ ਕਦ ਪੱਸੀ ਦੀਦਾਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਖ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸੀਸ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੀਸ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਤੜਫ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਤੜਫ ਕੈਸੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਣ ਮਹਿੰਜੇ ਤਰਸਦੇ ਕਦ ਪੱਸੀ ਦੀਦਾਰ, ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤੜਫ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂਘ ਹਰ ਸਮੇਂ ਲੱਗੀ ਹੋਏ, ਕਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ, ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਜਸ ਸੁਣਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਵੱਢ ਕੇ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਸੀਸ ਤੋਂ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਕਰਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾਵੈ, ਸੋ ਭਾਈ ਸੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਵੱਢੇ ਕਰ ਬੈਸਣ ਦੀਜੈ, ਬਿਨ ਸਿਰ ਸੇਵ ਕਰੀਜੈ, ਕਿ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਵੱਢ ਕੇ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਕਰਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੇ, ਟੇਬਲ ਨੇ, ਸੋਫੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੂਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਮੂਹੜੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਮੁਖੀਆ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਣਾ, ਉਸ ਮੁਖੀਏ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਤੇ ਮੁਖੀਆ ਨੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮੂਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਸੋਫਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਮੂਹੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੀਸ ਵੱਢਣਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਮੈਂ ਹਰ ਕੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣ ਲਵਾਂ, ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਾ, ਹਰੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਦਿਆਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਸਿਰ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਸਿਰ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਹੰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਏ, ਇਸ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਨਿਮਾਣਾ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਪਾਸੋਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੈਣ ਮਹਿੰਜੇ ਤਰਸਦੇ ਕਦ ਪੱਸੀ ਦੀਦਾਰ, ਨੇਤਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ, ਤੇ ਕਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੈਣੀ ਦੇਖੋ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨੋ, ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਮੱਥਾ, ਪੈਰੀ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਾ, ਪੱਖਾ ਫੇਰੀ ਹੱਥਾ, ਕਿ ਨੈਣਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥਾ ਏ
ये गुरु साहबान दे गुरचरणी मत्था गुरु साहबान दे चरणा च भेटा करा। नैनी देखो गुरदर्शन गुरचरणी मत्था पक्खा फेरी, कहते हत्थां नाल पक्खा फेर झलना करा कि इस तरह गुरु साहबान की शरण विच पहुंचना। नैनी देखो गुरदर्शन गुरचरणी मत्था पैरी मार्ग चलदा पक्खा फेरी हत्था। पैरों ना तुर के मैं संगत विच आवां, पैदल तुर के गुरु की संगत विच आवां, पैरों ना तुर के ते मैं संगत विच आके पक्खा झलण दी सेवा करा। पुरातन समयां विच पक्खा झलण दी सेवा सब तो उत्तम मन्नी गई सी। जदों आपां इतिहास पढ़दे हां ना, जदों खालसे को नवाबी आई है तो उदों गुरु सवारियो खालसे पंथ ने मता पकाया कि ये नवाबी किहनूं दित्ती जावे। तो कहन लगे कि भाई ये जिहड़ी नवाबी है ये भाई कपूर सिंह दित्ती जावे। तो भाई साहब जी नूं जदों कहा तो तुहानूं नवाबी दित्ती है खालसे वल्लों, तुसीं ये प्रवान करो। तो भाई कपूर सिंह जी हाले नवाब नहीं बने सन, हाले गुरु के सिख सी। नवाब शब्द बाद विच लग्या नवाबी लैण तो बाद। भाई कपूर सिंह जी ने हाथ जोड़े, कहन लगे ऐ खालसा पंथ जी मैं नवाबी लैण लई तैयार हाँ, पर मेरी खालसे पंथ दे अगे एक बेनती झोली अड्डी है। बेनती है कि जिहड़ी मैं पक्खा झलण दी सेवा करदा हाँ, घोड़ियां दी लद्दां सांभदा हाँ, ये जिहड़ी सेवा है ये मेरे तो खोई ना जावे। बेशक मैं नवाब बन जावां, चक्रवर्ती बादशाह बन जावां, बड़े तो बड़ा मैनूं ओहदा प्राप्त हो जावे, पर पक्खा झलण दी सेवा सब तो उत्तम सेवा है। ये मैं इसे तरह झलदा रहांगा। जदों मैं अपने तख्त उत्ते बैठांगा उदों मैं नवाब हाँ, पर जदों मैं गुरु की हजूरी चल के आवांगा तो गुरु की हजूरी विच मैं गुरु दा सिख हाँ। सिख अपने गुरु कोल चल के आउंदा गुरु की टहल सेवा करन दे लई, गुरु के दर्शन दीदारे करन लई, गुरु पातशाह दियां कथा कहानियां सुनन दे लई, गुरु का जस श्रवण करन दे लई। इस करके मैं टहलिया बन के गुरु के दर की सेवा करता रहांगा, पर गुरु का दर नहीं छड्डांगा। बेशक मैनूं बड़े तो बड़े मरतबे प्राप्त क्यों ना हो जाण। ये है गुरु सवारियो पैरी मार्ग चलदा पक्खा फेरी हत्था, अकाल मूरत रिद ध्याएंदा दिन रहन जपंथा। मैं छड्डिया सगल अपायणों परवासै गुर समर्था। कहंदे अपने हिरदे विच अकाल दी मूरत, अकाल पुरख जिहड़ा है, तो कहंदे उस मूरत का ध्यान धारण करके, उस परमेश्वर का ध्यान धर के निता प्रति मैं जपंथा जपदा रवां। तो इस तरह बाकी मैं होर सारियां दा ओट आसरा छड्ड के केवल ते केवल आसरा तकिया है। मैं छड्डिया सगल अपायणों परवासै गुर समर्था। मैनू मेरे गुरु ते भरोसा है, गुरु ते विश्वास है। मैं गुरु ते विश्वास करदा हाँ। जो गुरु ते सिख ने विश्वास कर लिया, गुरु ते भरोसा रखे, गुरु की करदा अगों फिर तो सतगुरु अगली पंक्ति उत्तर दिंदे ने कि परभासै गुर समर्था गुर बख्शिया नाम निधान। गुरु की करदा गुर बख्शिया नाम निधान। सभो दुख लथा भोगो पुंचो भाईओ पल्लै नाम अगथा। सहज भया प्रभ पाया जम का भौलथा। गुरु अपने सिख नूं नाम निधियां दा खजाना दिंदा, नाम रूपी धन दे दिंदा, ते उस नाम रूपी धन नूं सिख कमा के इकत्तर करके ते गुरु सर सिख दे सारे दुख दूर हो जाते हैं। सभो दुख लथा। इस करके भाई जिन्हां दे नाम भी, जिन्हां दे पल्ले विच परमेश्वर दा नाम है, वो सास गरास द्वारा मालक दा नाम जपदे ने। नाम जप के अपने जीवन नूं सफला कर लैंदे हन। इंज गुरु सवारियो जिन्हां दे अंदर नैन मिहिंजे तरसदे कद पस्सी दीदार। नैन मिहिंजे मेरे नेत्र हर समय तरसदे रहिंदे हन।
ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੜਫ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਸੀ ਤੜਫ ਕਿ ਕਦ ਪੱਸੀ ਦੀਦਾਰ, ਕਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਤੜਫ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਦਿਵਸ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮਾ ਨਾਮੇ ਕੋਹੜੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਲੋਤਾ ਪੁੱਤਰ, ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿੱਤਰਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਕੋਹੜ ਦਾ ਰੋਗ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਹੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ ਸੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਛੱਡਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਛੱਪਰੀ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੁੱਭ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਮਨਾਇਆ ਅਤੇ ਮਨ 'ਚ ਫਿਰ ਇੱਛਾ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰਨਾ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ, ਗਮ ਦੇ 'ਚ ਡੁੱਬਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਹ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਰੋਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੰਝ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਦਲ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ, ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇਖਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਿਜਾਣਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਇਆ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਕੋਹੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਜਿਆ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਦਿਉੜੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮੇ ਕੋਹੜੀ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਅੰਦਰ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕੀਤੇ। ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੋਹੜੀ ਚੱਲ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਨੂੰ ਲੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਚਨ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੂਰੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਇਤਿਆਦਿਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਇੱਕ
धारणा जिहड़ी है वो पढ़ना शुरू कर दी कि मेरा गया कछोटा लद्दा फेर, मेरा गया कछोटा लद्दा फेर। तो इस तरह गुरु का आसरा तक लिया कि गुरु साहबान जी भाव जिहड़ा मैनूं हुण सहारा मिल गया। पहला मैं अपनी जीवन लीला समाप्त करन लग्या सी, हुण गुरु के दर ते चल के आ गया, मैं जी सकांगा। गुरु साहबान पातशाह जी मेरे उत्ते किरपा करनगे। इंज दिन रात गुरु सर यही जपदा। जो संगतां लंघदियां कोलों दी ते सिख सुणदे ने, सिख कहंदे फेर पढ़ना कर, उची उची पढ़दा कि मेरा गया कछोटा लद्दा फेर, मेरा गया कछोटा लद्दा फेर। इंज गुरु सवारे ये तुक बार बार पढ़दा है। कहंदे समा लंघिया। एक दिन गुरु साहबान दे चरणां विच गुरु के सिखां ने बेनती की। कहण लगे पातशाह जी बाहर कोड़ी बैठा होया, कई दिन हो गए पातशाह नूं आया नूं, तरस आउंदा, धुप होवे गर्मी होवे बरखा होवे सर्दी होवे, सारे अपने शरीर उत्ते ये झल रहा है। तो पातशाह जी आप जी किरपा करके इहदे उत्ते बख्शिश करना करो ताकि इहदा रोग ठीक हो जावे, ये तंदुरुस्त हो जावे। कहते ने उस समय गुरु अमरदास पातशाह महाराज ने इशनान किया सी। जिस थां ते सतगुरु इशनान करते सन, एक टोए दे विच वो जल कत्तर हो जाता सी। गुरु साहबान जी का चलो भाई फिर इस कोड़ी नूं साडे कोल लैके आवो। कहते कोड़ी नूं लैके आए तो पातशाह जिथे आपां इशनान किया है उस जल विच दा इशनान करावो। हुण गुरु साहबान दे हुक्म मुताबक कहते सिखा ने इशनान करवाया, चुब्भी मारी उस जल दे विच ते उपरंत सतगुरु वस्त्र विच एक लाल रंग की पोशाक विच लपेट के चंगी तरह का शरीर कज के सतगुरु महाराज के सन्मुख लैके आए। जदों ने गुरु साहबान दे दर्शन दारे कीते, तन मन होए निहाल, जागुर देखा सामने। गुरु पातशाह दर्शन दारे कर गदगद हो गया। जिहड़ा कोढ़ दा रोग सी ना, वो कोढ़ दा रोग इहदा खत्म हो गया, गुरु की किरपा हो गई, तंदुरुस्त हो गया। जदों ये तंदुरुस्त होया तो सतगुरु महाराज बड़े प्रसन्न होए। सतगुरु इन्ने प्रसन्न होए, कहण लगे ये तो भाई मुरारी लगता है। जो पोशाक विच लाल रंग की पोशाक लपेटिया होया तो गुरु साहबान जी ने ये तो भाई मुरारी है। जो इस तरह पातशाह ने आख्या तो सिख बड़े खुश होए, कहण सतगुरु ने एड्डी वड्डी उपाधि देती है। मुरारी राम है, नाम है कृष्ण जी का, परमेश्वर का नाम है, तो एड्डी वड्डी उपाधि देना कीती है। तो गुरु साहबान जी कहण लगे भाई ये मुरारी है, तो कोई सिख उठे अपनी लड़की का रिश्ता इहदे नाल करना करे। धन गुरु अमरदास पातशाह के बचन जो सिख सतगुरु ने आके सिख को उठे जिहदी लड़की नौजवान ब्याहण जोग होवे ते इस मुरारी दे नाल दी शादी कीती जावे, असीं ब्याह करांगे। कहते जो सतगुरु ने बचन किया, सिखां नीवीं पर एक सिख उठिया, उन्हें हाथ जोड़ के बेनती की कि सच्चे पातशाह जी मेरी लड़की ब्याहण जोग है, पर सतगुरु जी बेनती है जिहड़ी मेरी घर वाली है ना, वो लड़ाकू सुभाव लड़न वाली है, वो लंगर च सेवा कर रही है, जे उन्होंने पता लग गया वो झगड़ा करेगी। तो सतगुरु महाराज के चरणों च बेनती की, लड़की लियांदी गई, इस तरह रिश्ता पक्का किया। तो उधरों गुरु सर घर वाली प्रसादे बना रही है, घर वाली नूं पता लग्या कि गुरदेव पिता धन गुरु अमरदास पातशाह ने इस तरीके दे नाल उस कोड़ी दे लड़ मेरी लड़की ला दी है। वो बड़ी अग बबूली होके बोली है। तो सतगुरु कहण लगी पातशाह आप जी ने कीता है, ना कोई जात ना पात ना गोत ना बरादरी, तो कोड़ी दे लड़ साडे बच्ची नूं ला दिता। तो सतगुरु महाराज कहण लगे कि भाई अज ही दा नवां जन्म होया है, गुरु घर विच आया है, नवां जन्म होया। तो कहण लगे तेरी धी का नाम है मथो, इहदा नाम है मुरारी, ते मथो मुरारी परमेश्वर का नाम है
ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਨਾ, ਨਾਮ ਲੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਥੋ ਫਿਰ ਮੁਰਾਰੀ ਨਾਮ ਬਾਅਦ ਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਥੋ ਮੁਰਾਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਕੌਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਲੜਕੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਮਥੋ ਤੇ ਮੁਰਾਰੀ ਹਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 22 ਸੂਬੇ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 22 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਹ ਮੁਰਾਰੀ ਸੀ। ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ 72 ਪੀੜ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਨੂੰ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀ, ਉਪ ਪ੍ਰਚਾਰਕ। ਉਹਨਾਂ 72 ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਥੋ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਨੈਣ ਮਹਿੰਜੇ ਤਰਸਦੇ ਕਦ ਪੱਸੀ ਦੀਦਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੜਫ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 'ਤੇ ਲੜਨ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਲੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਨਿਹੁ ਮਹਿੰਜਾ ਤਉ ਨਾਲ, ਬਿਆ ਨੇਹ ਕੁੜਾਵੇ ਡੇਖ, ਕੱਪੜ ਭੋਗ ਡੜਾਵਣੇ, ਜਿਚਰ ਪਿਰੀ ਨਾ ਡੇਖ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਹੁ ਮਹਿੰਜਾ ਤਉ ਨਾਲ ਵਿਆਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਹੁ ਮਹਿੰਜਾ ਤਉ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਿੰਜਾ ਮੇਰਾ ਨਿਉ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨੇਹ ਕੂੜਾਵੇ ਡੇਕ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੂੜਾਵੇ ਝੂਠ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਚਨ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜ ਭੋਗ ਡਰਾਵਣੇ, ਜਿਚਰ ਪਿਰੀ ਨਾ ਡੇਕ। ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਦੇ ਹਾਂ ਤਨ ਨੂੰ ਕੱਜਣ ਦੇ ਲਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਹਿਣ ਲਈ ਛੱਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਵਸਤਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਖਾਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿੱਡੀ ਨਿਮਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦਾ ਹਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਪਦਾਰਥ ਭੋਗਦੀ ਹਾਂ ਵਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਇਤਿਆਦਿ ਛਕਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਵਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਦਾਰਥ ਛਕ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖਾਧੇ ਹੋਏ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਨ ਕੇ, ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ, ਭੋਜਨ ਛਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛੱਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹੇ, ਤਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਰਖ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਗੰਧਿਤ ਤਨ ਲਾਵਹਿ, ਤਿਸ ਕੋ ਸਿਮਰਤ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵਹਿ। ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਛਕਦਾ,
ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅਤਰ ਇਤਿਆਦਿਕ ਦਾ ਛਿੜਕਾ ਪ੍ਰਫੂਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵਸਤਰ ਇਤਿਆਦਿਕ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਪੜ ਭੋਗ ਡਰਾਵਣੇ ਜਿਚਰ ਪਿਰੀ ਨਾ ਦੇਖ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਿਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਹਨ, ਖਾਧੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਭੋਗ ਇਤਿਆਦਿਕ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਵਣੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਉੱਠੀ ਚਾਲੂ ਕੰਤੜੇ ਹੋਂ ਪੱਸੀ ਤੋ ਦੀਦਾਰ, ਕਾਜਲ ਹਾਰ ਤਮੋਲ ਰਸ ਬਿਨ ਪੱਸੇ ਹਬ ਰਸ ਸ਼ਾਰ। ਉੱਠੀ ਝਾਲੂ ਕੰਤੜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉੱਠਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ, ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਇਤਿਆਦਿ ਕਰ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਮਨ 'ਚ ਤੜਫ ਕਿ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪੱਸੀ ਤੋਂ ਦੀਦਾਰ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮੈਂ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਾ ਕਰਾਂ। ਹੇ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਂ, ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਜਲ ਹਾਰ ਤਮੋਲ ਰਸ ਬਿਨ ਪੱਸੇ ਹਬ ਰਸ ਸ਼ਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਨੇਤਾਂ 'ਚ ਕੱਜਲ ਪਹਿਨੇ ਆ, ਸੁਰਮਾ ਪਹਿਨੇ ਆ, ਗਲ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਣੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੰਬੋਲ ਰਸ, ਪਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਬਿਨ ਪੱਸੇ ਹਬ ਰਸ ਸ਼ਾਰ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਰਸ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਨ ਹਨ ਇਤਿਆਦਿਕ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਰ ਸਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ, ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖੋਂ ਆਖਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਆਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਤੀਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਿਆ ਸੋਧ ਕੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਇਤਿਆਦਿ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਜੁੜਿਆ, ਆਪਣਾ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਨਿਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਿਭਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਦਿਨ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕੀਤਾ, ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਫੇਰ ਆਏ ਤੇ ਫੇਰ ਸੋਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੀ ਆਖਣਾ? ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵਰਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਵਰਤਣੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਦਿਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਤਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਰਾਤਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਾਉਣੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਣਾ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ, ਤਿੰਨ ਸਮੇਂ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖਾ, ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਜਲ ਹਾਰ ਤੰਬੋਲ ਰਸ,
बिन पस्से हब रश सार। कहते जे ये जिन्ने भी चाहे कपड़े पहने ने, चाहे कहते नेत्रां च कहते सुरमा पाया होया, तपाना दा रस इत्यादक कहते जो कुछ भी है, तो गल च हार पहनिया होया, जे कहते परमात्मा का दर्शन नहीं किए, अपने गुरु के दीदार नहीं किए, परमेश्वर के दर्शन दीदारे तो बिना ये की है, ये सब कुछ सार स्वाद ही न्यायी है। तो गुरु सवारियो, अज धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास पातशाह महाराज का ज्योति जो समान का दिवस दिहाड़ा है। क्योंकि आप जी ने पिछे श्रवण किया सी परसों बड़ी विचार दे विच कि धन धन सतगुरु श्री गुरु अमरदास पातशाह महाराज ने सिखां दी परख करके अपने पुत्रां दी परख की, जवाइयां दी परख की है, ते पास होए ने भाई लहणा जी, भाई लहणा जी जिन्हां दा नाम वाहिगुरु, पास होए ने भाई जेठा जी गुरु रामदास पातशाह महाराज। उन्होंने सतगुरु महाराज ने गुरगद्दी की बख्शिश की। सन 1574 दे विच गुरगद्दी उत्ते विराजमान हो गए ने गोविंदवाल साहिब की धरती ते। हुण जदों गुरु एक पासे खुशी है कि गुरु रामदास पातशाह महाराज गुरता गद्दी उत्ते विराजमान होए ने, उत्थे हुण संगतां दे मन च ये विचार चल रही है कि जदों भी गुरु साहबान जी किसी नूं अपनी गद्दी संभालते ने, गद्दी की बख्शिश करते हैं, उस तो बाद बड़े गुरु साहबान ज्योति जो समाते हैं। हुण ये विचार है कि धन गुरु अमरदास पातशाह ज्योति जो समाणगे, तो सतगुरु जी ने अंतिम वेले सारे सिखां नूं इकत्तर कर लिया। सतगुरु दोनों पुत्र बाबा मोहरी जी, बाबा मोहन जी, बीबी दानी जी, बीबी भानी जी, भाई रामा जी, भाई जेठा गुरु रामदास पातशाह जी, होर अनेकां निकटवर्ती सिख भाई बल्लू जैसे, वो भाई बल्लू सिख जिहड़ा नेता प्रति गुरु अमरदास पातशाह दे फराश की सेवा करता सी। फराश कहते हैं जदों सतगुरु के दीवान सजदे ने ना, तो दीवाना की सारी जिन्नी भी तैयारी करानी, जिथे गुरु साहब सिंघासन लगना आके उस संघासन उत्ते फिर वो तैयारी की जाती सी। सतगुरु का इशनान कराना, होर सेवावां करनियां, ये सारियां सेवावां जिहड़े बिल्कुल निकटवर्ती हुंदे सन, जिन्हों आपां कहंदे गड़वई, संतां दा गड़वई। इस तरह गुरु साहबान का कह दी आपां भाई बल्लू जी एक तरह गड़वई सी, हर समय सतगुरां दे नाल रहण वाले भाई बल्लू जैसे सिख, होर अनेकां सिख गुरु की हजूरी विच बैठे ने। सतगुरु महाराज ने उस समय बचन किए कि भाई हुण साडा अंतिम समा आ गया है, अंतिम समा आया, असी हुण ज्योति जो समाना है। साडे ज्योति जो समान तो बाद किसी ने रोना नहीं, कुरलाना नहीं है, गुरबाणी पढ़नी है, गुरबाणी पढ़ के गुरबाणी का कीर्तन करना है, कथा की वार्ता करनी है। जिहड़ा रोवेगा उहदे उत्ते साडी खुशी नहीं होवेगी। जदों आपां बाबा सुंदर जी के बचन पढ़ते हैं ना, रामकली सद विच बाबा सुंदर जी बचन करते हैं, कहते अंत सतगुर बोलिया मैं पिछा कीर्तन करियो निर्वाण जीओ। निर्वाण एक रस लगातार मेरे पिछों, मेरे ज्योति जो समान तो बाद निर्वाण लगातार एक रस लाही बाणी का कीर्तन करना है। केसो गोपाल पंडित सद्यो हर हर कथा पढ़ै पुराण जियो। हुण केसो गोपाल पंडित तो भाव की है? सिख किसी पंडित का उपासक नहीं है। सिख नूं सतगुरु ने आख्या कि सिख ने किसी पंडितां इत्यादक ज्योतिषियों को सिख नूं जाण दी लोड़ नहीं है। सिख का जो कोई कारज अड़िया सिख अपने गुरु कोल चल के आवे, गुरु के चरणों च बेनती करे। केसो गोपाल पंडित, केसो नाम है परमेश्वर का। जिमें आप गुरबाणी में बहुत सारे वचन आते हैं केसो, जिमें आप पढ़ते हैं आओ कलंदर केसवा कर अबदाली भेसवा। केसवा भाव काले रंग के जिहदे केस ने, केसां वाला जिहड़ा परमेश्वर है, कहते ने उस केसो गोपाल पंडित सद्यो। गोपाल जिहड़ा गोपाल दी उस्तत करन वाला, केसा धारी गुरु का सिख
ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਤ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਿਆਨਵਾਨ। ਪੰਡਤ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿ ਦੁਨਿਆਈ ਪੰਡਤ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਡਤ, ਗਿਆਨੀ। ਗਿਆਨਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ। ਅਤੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਪਾਸੋਂ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ? ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹੈ ਪੁਰਾਣ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਹਰੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਹਿਣ ਕਥਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਰੋਬ ਸੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਮੂਲ ਨਾ ਭਾਇਆ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਰੋਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਇੰਜ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੰਜ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਵਸਤਰ ਲਿਆ। ਵਸਤਰ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁਰਖਾ ਦੇਖ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਰਨ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਰਨ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਮਦਾਸ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਝਗੜਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਦਾਸੂ ਜੀ ਨੇ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸੇ ਲੱਤ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤ ਸੀ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਉੱਠ ਕੇ ਭਾਈ ਦਾਤੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਦੂਜਾ ਬੁਢਾਪਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਡ ਨੇ ਇਹ ਕਰੜੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਮਲ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਦਰਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੋਹਰੀ ਪੁੱਤ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ, ਰਾਮਦਾਸ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਪੁੱਤਰ ਮੋਹਰੀ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਹਨ, ਹੋਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਠੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰੇਗਾ, ਝਗੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਮ ਕਿਰਿਆ ਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਪਰੰਤ ਤੁਸੀਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨਗਰੀ ਵਿਖੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਹਿਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਣਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕਾਜ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਛਿਣ ਮਾਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਹੋਏ ਮਿਲੇ, ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ, ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਸੀ ਉੱਡਣ ਪਖੇਰੂ ਵਾਂਗ ਉੱਡ ਗਏ, ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਰਾਗ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਰਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੋ। ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਪਰ ਰੋਣੋਂ ਹਟਾਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਤਮ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ
चंदन की चिखा तैयार करके गुरु रामदास पातशाह महाराज, बाबा मोहन जी, बाबा मोहरी जी, सतगुर के साहबजादे ते बाबा बुढ़ा साहब सारे इकट्ठे होए ने। ते इंज गुरु सवारियो फिर सतगुरु महाराज के पंच भूतक शरीर का संस्कार किया गया। संस्कार करना बसोला साहब की पावन बाणी पढ़ी है। फिर जिस तरह सतगुरु आख के सन कि अलाही बाणी का कीर्तन करना है, कथा करानी है, उही सारी क्रिया उस तरीके नाल की गई, भोग पाया गया। फिर गुरु रामदास पातशाह महाराज अपने परिवार के सहित रामदास नगरी विखे आके पहुँचे सन। तो गुरु सवारियो गुरु अमरदास पातशाह महाराज ने बड़े बड़े कार्य किए समाज सुधार के लिए। सब तो पहला सतगुरु जी ने हिंदुस्तान के 22 सूबे सन तो सतगुरु 22 प्रचारक स्थापना की। बीबियां नूं बरोबर का दर्जा देने के लिए 72 पीढ़े सतगुरु ने बख्शिश किए। तो सिक्खी दे गुरु नानक दे घर दियां प्रचारक बनाया बीबियां नूं। ते इस तरह गुरु सवारियो सब तो बड़ा कार जिहड़ा जात पात दा वितकरा, ऊच नीच, छूत छात दा, ये खत्म करने लई पहले पंगत पाछे संगत। जिन्हें साडे दीदार करने ने वो पहला संगत विच आके लंगर छके, पंगत च बैठ के फिर साडे दर्शन दारे करनगे। तो ये बड़ी बख्शिश की है। इत्थों तक क्योंकि उदों ये मनोत सी, लोग तीर्थां उत्ते वध जांदे सन, तीर्थां नूं महान मानते सी। ते गुरु साहबान जी ने एक तो जात पात के वितकरे नूं खत्म करने लई, दूजा सिੱਖੀ का प्रचार करन दे लई ते ताकि संगतां ने वो तीर्थ के बहाने गुरु घर वेखे आ सकन, उन्होंने गुरु नानक दे घर का जिहड़ा सुनेहा है दिता जा सके। तो गुरु साहबान सब तो पहला तीर्थ गुरु नानक दे घर जेकर बनिया ना, वो है गोविंदवाल साहब की धरती ते बौली साहब। बौली साहब रचिया, 84 पौड़ियाँ रच दित्तियां ते वर देता पातशाह ने जिहड़ा 84 पौड़ियाँ उत्ते इशनान करके एक पौड़ी उत्ते इशनान किया, जपजी साहब का पाठ किया, फिर इशनान के दूजी पौड़ी उत्ते जाके बैठे। तो इस तरह कल्ली कल्ली पौड़ी ते बार बार इशनान करने नाल जिहड़ा 84 पाठ करेगा तो 84 कट्टी जाएगी। ये गुरु पातशाह ने बख्शिश की सी, गुरु अमरदास पातशाह ने। पर अज गुरु सवारियो सिख ही शंका करी यार कि इंज किवें हो सकता है। पहली गल तो यह है कि आपां ये गल याद रहे कि साडे गुरु ने बचन कीते ने, गुरु साहबान ने बचन कीते ने, सानू साडे गुरु ने आख्या है तो गुरु कुछ भी कर सकता है। दूजी गल ये है कि 84 पाठ करने बड़े औखे ने। एक जपजी साहब का पाठ करिए पर तेजी ना करिए, घट्टो घट्ट 7-8 मिनट लगते हैं, 10 मिनट आप कह दिए। तो 84 पाठ करने कितना समा लगेगा। तो गुरु साहबान ने यह बख्शिश की है, सानू गुरु के बचनों उत्ते भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। तो गुरु साहबान ने बचन किए जिहड़ा 84 बारी 84 इशनान करके 84 पाठ जपजी साहब का करेगा, उसकी 84 कट दी जाएगी। ये वर दिता। तो सारिया जातां दे इकट्ठे होकर लोग उत्थे इशनान करते हैं, कोई छूत छात नहीं, कोई जात पात का वितकरा नहीं, सारे एक थां ते इकट्ठे होकर सेवावां करते हैं। ये बड़ी बख्शिश गुरु साहबान ने की है। उस तो बड़ी बख्शिश खास तौर पर इस्त्रियां उत्ते जो पातशाह ने की है। पुराने समयां दे विच अज भी पहाड़ी इलाकों च आपां जाइए ना, तो इस्त्रियां जिहड़ियां पर्दा करदियां ने, घुंड कढ़दियां ने, तो गुरु पातशाह ने कहता कि नहीं, जिन्हें साडे दरबार चल के आना किसी नूं पर्दा कज्जण की लोड़ नहीं है, पर्दा नहीं कज्जणा। तो ये सतगुरु ने बख्शिश की है। तो उस तो बड़ी बख्शिश जदों इस्त्री का पति चढ़ाई कर जाता सी ना, पति की मौत हो गई, पति की मौत तो बाद फिर गुरु सवारियो पत्नी नूं नाल सती होना पैंदा सी। पति की जलदी चिखा दे विच पत्नी नूं जिउंदियां नूं साड़िया जांदा सी। जदों गुरु अमरदास पातशाह अकबर बादशाह चल के आया, लंगर विच बैठ के प्रसादा छकिया, पंगत विच बैठ अकबर बादशाह बड़ा खुश होया। तो गुरु साहबान जी नूं कहण लगे, कोई पिंड देण की कोशिश की, सतगुरु कहण लगे नहीं भाई,
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਾਰਜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ, ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਸਬੰਧ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਾਸਕ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਾਸੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖਣੀ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਬਚਨ ਮੰਨਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸੋ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ, ਨਾਲ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਸੜਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬੰਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦੇਣ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ 1574 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਸਨ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ